Hi all, welcome to this session. In this session, we are going to learn Fourier series and its applications. Before starting the topic in detail, we need to discuss the difference between sinusoidal periodic function and non-sinusoidal periodic function. So let's move to the topic. We are using this Fourier series in many mathematical problems to identify what are the frequencies present in a given function. So you all know what is a periodic function, what is a period, and what is a frequency. In simple way, a periodic function is nothing but the value of function repeats itself at a regular interval of time. Then we will call that particular function as a periodic function with that particular period. Suppose we have a function f of t. So if the value of function is same after a period capital T, we can write this one as f of t equal to f of t plus t, right? Where capital T is the period. So that the value of the function is same after 2t also. So f of t is equal to f of t plus f of t plus 2t. So this is the general meaning of a periodic function. So this is the general meaning of a periodic function. The value of the function repeats itself at a regular interval of time. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇത് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So here you can see the value of the sine function repeats itself after a period 2π. ഓരോ 2π കഴിയുമ്പോഴും value of the function എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that we can say sinusoidal or sine function as a period 2π. 2π എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് ആണ് ആർക്കുള്ളത്, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത്. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് 2π പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അപീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓർ നോൺ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഇത് ഒരു സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്. സൈൻ വേവ് ആയാലും കൊസൈൻ വേവ് ആയാലും സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ഈസിലി വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേവ്. അല്ലേ, ഇതിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ യു കാൺട്ട് ജഡ്ജ് ദ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേവ് വെരി ഈസിലി. എന്താണ് നോൺ സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബൈ കമ്പൈനിങ് 2 or more sine waves you can obtain non-sinusoidal periodic function. And these non-sinusoidal waveforms are very prominent in nature because we are just facing these waves in many problems. And we can easily synthesize these non-sinusoidal periodic function. ഈ non-sinusoidal periodic function നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, we can synthesis and we can determine what are the frequency components present in that particular non-sinusoidal wave. And such waveforms are complex waveforms and it consists of one fundamental frequency and one or more harmonic frequency. അത്തരം non-sinusoidal waveformsil you can see one fundamental frequency and one or more harmonics. You know what are harmonic waves? Is the multiples of fundamental frequency. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് നോൺ സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. അതിലൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണും, ഒന്നിലധികം ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി കാണും. ബൈ കൺവെൻഷൻ ദിസ് ഫണ്ടമെന്റൽ വേവ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ജനറലി ദ ഹയസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയതും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞതുമായിരിക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർമോണിക്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് തരുന്നത്. And they are nothing but the integer multiples of the fundamental frequency. For example, triangular wave, rectangular wave, square wave, etc. are examples of non-sinusoidal periodic function. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് വേവ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So in this figure you can see this is a sine wave, right? ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവും ഇതിന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുമാണ്.
പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിയ വേവ് ഫോമിന്റെ ഷേപ്പ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് വൺ, റൈറ്റ്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വേവ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ യു കാൻ ഡിറ്റർമിൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേവ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സേ സോ, റൈറ്റ്? ബട്ട് വി ഹാവ് ദ മെത്തേഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദിസ് കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫോം. ഈ കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫോമിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് or just add the amplitudes, respective amplitudes at that particular point. ഇതിലുള്ള ഈ രണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടെ കൂട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്, അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിനിമം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഒരു മിനിമം ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിനിമം ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ അത് എത്രയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല, 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, അല്പം കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നേരെ -1 കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സ്മോൾ ഡിപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരെ അത് എന്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, -1 വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് വേവ് ഫോം കണ്ട വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം ഇതൊരു എന്താണ്, ഒരു യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു വേവ് ആണ്. അതിന്റെ 3 times ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇത്. യു ക്യാൻ സി 3 waves are there. ഇത് 5 times അല്ലെങ്കിൽ 5f ആണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് 7f, ദിസ് വൺ ഈസ് 1f. നോക്കിക്കേ, ഈ 3 അല്ലെങ്കിൽ ഈ 4 വേവും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വേവിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു സ്ക്വയർ വേവ്, റൈറ്റ്? ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു 10f 20f 100f ഒക്കെ കൂട്ടിയാൽ ഇറ്റ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ റിസംബിൾ ടു എ സ്ക്വയർ വേവ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്ക്വയർ വേവ് ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ സൈനസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരുപാട് സൈനസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷന്റെ സമ്മാണ് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. So this is the fundamental frequency and these are the harmonics. ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു നൗ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈനസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ സൈനസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നോൺ സൈനസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ്, അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര, അതിൻ്റെ ഓവർടോൺസ്, അതിൻ്റെ ഹാർമോണിക്സ് എത്ര എന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു നോൺ സൈനസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ്, ഇത്രയും ഹാർമോണിക്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു ടൂളാണ് ഫൊറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ദ ഫൊറിയർ സീരീസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇസ് എ ടൂൾ to identify what are the fundamental frequency components and what are the harmonic components present in a given non-sinusoidal periodic function. ഇപ്പോൾ ആ ഫൊറിയർ സീരീസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമുക്ക് ഫൊറിയർ സീരീസിലേക്ക് പോകാം. Joseph Fourier introduced this series for the first time in solving the heat equation in a metal plate, and he published his initial results in 1807 in his thesis. But unfortunately, it was first discarded. But later, we are using this series worldwide to solve many mathematical problems because such a good theory. I told you the importance of this Fourier series. We can identify the fundamental frequency and harmonic components present in a non-sinusoidal periodic function. So, in a simple way, Fourier series will express a non-sinusoidal periodic function in terms of its fundamental frequency and its harmonics. So, which is nothing but it will represent a given function in terms of a series of sines and cosines. Suppose we have a function f of x. So, we have a function f of x. So, Fourier series will represent this non-sinusoidal periodic function f of x in terms of a series of sines and cosines. It is in this form: f of x equal to a0 by 2 plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus a3 cos 3x plus etc.
plus an cos nx plus b1 sin x plus b2 sin 2x plus etc. b3 sin 3x plus etc. plus bn sin nx. So in this way you can write a non-sinusoidal periodic function f of x in terms of sines and cosine functions. So this is the Fourier series. Any non-sinusoidal periodic function f of x can be written by f of x equal to a0 by 2 a1 cos x plus a2 cos 2x plus a3 cos 3x plus etc. an cos nx plus b1 sin x plus b2 sin 2x plus etc. bn sin x. So in more compact form or more general form we can write f of x equal to a0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity bn sin nx. So you can see a0 by 2 is a constant and an is the coefficient of cos terms and bn is the coefficient of sin terms. So a എന്ന് പറയുന്നത് cosന്റെ coefficients ആണ്, b എന്ന് പറയുന്നത് sinന്റെ coefficients ആണ്. So in this way you can represent a non-sinusoidal periodic function f of x equal to a0 by 2 sigma n equal to a1 sigma n equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n equal to 1 to infinity bn sin nx. അപ്പോൾ ഏതൊരു നോൺ സൈനുസോയ്ഡൽ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ടേംസ് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഫണ്ടമെന്റൽ ടേംസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് a1 cos x and b1 sin x. a1 cos x ഉം b1 sin x ഉം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫണ്ടമെന്റൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ a2 cos 2x and what? This a2, a3, b2, b3 etc. are called harmonics. ഈ ടേംസ് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഹാർമോണിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ a0, a1, a2 etc. are called Fourier coefficients. അതിൽ തന്നെ a1 cos x ന്റെയും b1 sin x ഉമാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ടേംസ്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന a2, a3, a4 etc. അല്ലെങ്കിൽ b2, b3, b4 etc. അതിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിന്റെ ഹാർമോണിക്സ്. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തിൽ കിട്ടുന്നത്? ഹാർമോണിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കും ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദി Fourier coefficients. അതിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുലയുണ്ട്, ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ Fourier coefficients ഫോർ എ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ. അതാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. Before determining the Fourier coefficients, we need to learn another concept which is called Dirichlet's condition. ഞാൻ പറഞ്ഞു a non-sinusoidal periodic function f of x can be represented by using Fourier series as f of x equal to a0 by 2 plus sigma an cos nx plus sigma bn
sin nx. അപ്പോൾ ഒരു നോൺ സൈനുസോയിഡൽ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് a0/2 സിഗ്മ an cos nx പ്ലസ് സിഗ്മ bn sin nx എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ടു മേക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാലിഡ്, ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that function must satisfy certain condition, and these conditions are called Dirichel's condition. അപ്പോൾ ഡിറിക്കിൾ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്, ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഫംഗ്ഷൻ possess a finite number of finite discontinuities. ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാകാം, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ അത് എന്തായിരിക്കണം, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റ്സ് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ വരാൻ പാടില്ല. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് possess a finite number of finite discontinuities, and the second condition is function should have finite number of maxima and minima points within the interval. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെല്ലിൽ മാക്സിമം പോയിന്റും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ്, മാക്സിമം ആയാലും മിനിമം ആയാലും അതും എന്തായിരിക്കണം, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിറിക്കിൾസ് കണ്ടീഷൻ. സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ possess a finite number of finite discontinuities, and function should have a finite number of maxima and minima within the interval. And the function which satisfy these Dirichel's conditions are called piecewise regular function. അപ്പോൾ ഈ ഡിറിക്കിൾസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീസ്വൈസ് റെഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പീസ്വൈസ് റെഗുലർ ഫംഗ്ഷനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഫോറിയർ സീരീസിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ആർ ഡിറിക്കിൾസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഫോറിയർ കോഎഫിഷ്യൻസ്. a0യും an-ഉം bn-ഉം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ വി നീഡ് ടു നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദീസ് ഇൻ്റഗ്രൽസ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോറിയർ സീരീസിലെ പ്രോബ്ലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π sin nx dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π cos nx dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0. സിമിലർലി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π sin square nx dx ഈക്വൽ ടു π ആണ്. സിമിലർലി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π cos square nx dx ഈക്വൽ ടു π. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ്, പൈ ആണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ nx dx ആയാലും കോസ് സ്ക്വയർ nx dx ആയാലും പൈ ആണ്. സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π sin nx sin mx dx ഈക്വൽ ടു 0. സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇന്റർവൽ. ദ ഇന്റർവൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π sin nx sin mx dx ഈക്വൽ ടു 0. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π cos nx cos mx dx ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ സൈനിന്റെ പ്രോഡക്റ്റും കോസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റും, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. cos nx cos mx ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ദ ആൻസർ ഈസ് 0. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, ഇഫ് m ഈക്വൽ ടു n ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ഈസ് 2π. യു നോ, ഇഫ് m ഈക്വൽ ടു n ഈക്വൽ ടു 0 എന്ത് കിട്ടും, cos 0 ആണ് വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് 1. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ dx ആയിരിക്കും, ദ ആൻസർ ഈസ് 1. ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ദ വാല്യൂ ഈസ് 0. അതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും, sin nx cos mx dx. സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, അത് എത്രയായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും സെയിം ഇത് വന്നാലും, സോ ഇറ്റ് ഈസ് cos nx sin nx cos nx dx ആണ്. sin nx cos nx dx, sin nx cos nx dx ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്തായിരിക്കണം, ഇത്രയും ഫോർമുല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് എന്താണ്, 0 ആണ്. ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ സ്ക്വയർ nx dxഉം ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് സ്ക്വയർ nx dxഉം മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങളത് പേപ്പറിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഫോറിയർ കോഎഫിഷ്യന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ നൗ യു ക്യാൻ ലേൺ ഹൗ ടു ഡിറ്റർമിൻ ഫോറിയർ കോഎഫിഷ്യൻസ്. a0യും a1 a2, അതായത് an, ജനറൽ an എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം, bn എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് we can see how to determine a0 എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. So here we have the Fourier series f of x equal to
a0 by 2 a1 cos x plus a2 cos 2x plus etc. an cos nx plus etc. b1 sin x plus b2 sin 2x b2 sin 2x plus etc. bn sin 3x. So here we can number this one as equation 1. So to determine a0, നമ്മൾ ആദ്യം a0 ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Integrate both side of the equation from 0 to 2 pi. രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുക? Integrate both side of the equation from integrate 0 to 2 pi. So integral 0 to 2 pi fx dx equal to 0 to 2 pi fx dx equal to first one a0 by 2 integral 0 to 2 pi dx plus a1 integral 0 to 2 pi cos x dx plus a2 integral 0 to 2 pi cos 2x dx plus നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് an integral 0 to 2 pi cos nx dx plus etc. plus what? b1 integral 0 to 2 pi sin x dx plus etc. plus general integral 0 to 2 pi bn sin nx dx. അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്വേഷൻ 1ലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് 0 to 2 pi. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi cos nx dx equal to 0. അതായത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi a1 ഇന്റഗ്രൽ cos x dx 0 ആണ്, a2 cos 2x 0 ആണ്, എല്ലാം 0 ആണ്. അതുപോലെ this one is also 0. In general ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi bn sin nx dx equal to 0. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? 0 കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടൈം? ഈക്വൽ ടു a0 by 2 integral x within limit 0 to 2 pi. So the answer is 2 pi. 2 cancel. So the answer is a0. So we got the expression for a0. We got the expression for the Fourier coefficient a0. a0 is nothing but a0 equal to what? a0 equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi fx dx. So if we have a function within the interval 0 to 2 pi or from minus pi to pi, to determine a0, just integrate the expression from 0 to 2 pi, integrate the function from the limit 0 to 2 pi, then divide by pi. So the answer is a0 equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi fx dx. So this is very important. a0 equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi fx dx. Next we can determine an. So for determining an, just multiply each side of equation 1 by cos nx. Cos nx കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. Then integrate the expression from 0 to 2 pi. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? 0 to 2 pi integrate ചെയ്യുക. So first you have to multiply the term cos nx on both sides of the equation. Then integrate 0 to 2 pi. എന്ത് കിട്ടും? So integral 0 to 2 pi cos nx multiply ചെയ്യണം. So f of x is a function f of x into cos nx dx equal to
a0 by 2 integral 0 to 2 pi cos nx dx plus a1 integral 0 to 2 pi cos x cos nx dx plus etc. plus integral 0 to 2 pi. Here is the term cos nx. So cos nx into cos nx. So an cos square nx ds an cos square nx dx plus etc. plus b1 integral 0 to 2 pi sin x sin nx dx plus etc. plus integral 0 to 2 pi bn sin nx into cos nx dx. Okay, here this is a correction. It is sin x into cos nx dx. Sorry, sin x into cos nx dx. Okay. So what we have done is we multiply both sides of the equation with cos nx dx and then integrate from 0 to 2 pi. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് what is the integral value of integral 0 to 2 pi cos nx dx? We know it is 0. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. Also we know cos x into cos nx. We have the expression integral 0 to 2 pi cos nx into cos mx dx equal to 0. So this is 0. Next time cos 2x into cos nx dx 0, 0. But here we have the expression integral 0 to 2 pi cos square nx dx. അത് എത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു. It is not 0 but it is pi. It is pi. The answer is pi. And here there is the coefficient a. And also we learned sin x into cos nx dx. അതായത് sin mx into cos nx dx. It is 0. So this is 0. And all the times such products എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും എന്താണ് 0 ആണ്. സോ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi an cos square nx dx. ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 pi 0 to 2 pi f of x cos nx dx equal to an integral 0 to 2 pi cos square nx dx. It is an into pi. So what is the expression for an? An equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x cos nx dx. So this is the expression to find the value of an coefficient. An equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x cos nx dx. f of x നെ cos nx കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, then divide with pi. So in this way we obtained an. So to find bn എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? To find bn എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? To find bn നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ both side of the equation with sin nx. cos nx മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് പകരം sin nx കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, then integrate from 0 to 2 pi. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഇതേപോലെ തന്നെ വരും.
it is f of x into sin nx dx എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം 0 ആവും. ഇവിടെ നമുക്ക് sin nx into cos nx 0 ആവും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും? sin square nx ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് bn ഈക്വൽ ടു bn എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും? ഇതേപോലെ കിട്ടും. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. bn ഈക്വൽ ടു 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x sin nx dx. f of x sin nx dx. So in this way we obtain the Fourier coefficients a0, an and bn. a0 equal to 1 by pi integral 0 to pi f of x dx. an 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x cos nx dx. bn 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x sin nx dx. ഇവിടെ a0ക്ക് ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ a0 പ്ലസ് a1 cos x എന്നായിരിക്കും കാണുന്നത്. ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ a0/2 എന്ന് കാണാം ഫോറിയർ സീരീസിൽ. ഇവിടെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ a0 പ്ലസ് എന്നായിരിക്കും കാണുന്നത്, ചില ടെസ്റ്റുകൾ a0/2 ആണ് കാണുന്നത്. മിക്കവാറും ടെസ്റ്റുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് a0/2. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ a0/2 ഇവിടെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. a0/2 വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1 by pi എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം a0/2 ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ a0? 1/2 pi എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നേനെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫോർമുലയിലും എല്ലാ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫോർമുലയിലും 1 by pi എന്ന് വരാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? a0/2 കൊടുത്തത്. ഇവിടെ a0 ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറും? a0യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആരും കൂടെ വരും? 1/2 pi എന്നും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഒരേ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ a0/2 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ a0 ഈക്വൽ ടു 1 by pi integral 0 to pi f of x dx. an ഈക്വൽ ടു 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x cos nx dx. bn integral 1 by pi integral 0 to 2 pi f of x sin nx dx. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും. അതിനെ cos nx കൊണ്ടോ sin nx കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, then find the Fourier coefficients. Hope you understand Fourier series അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എങ്ങനെയാണ് Fourier coefficient കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.